सबरे न्यूज करदेले कि द्वितीय जेंडर टेस्ट था द्वितीय पुरुष से नारी नुहति से टीम रू काढ़ी देछु तो ताकू जेतले नेकी मु सारा भारत वर्ष बदनामी हेली ब्लेम रो सामना हेली अनेक लोक मते कटु कथा कहले क्रिटिसाइज करले मु से समय जानि पार नथि जे प्रकृति टेस्ट मोर हेतिला कोन अच्छा कारण यहाँ पूर्व मु मेडल देछि डॉक टेस्ट देछि किछि असुविधार सामना है नहीं कि हठात 3 दिन भीतर कौन एमती टेस्ट कले जोटा कि मते बाछंद कर कौन टेस्ट हेतिला कोडा कमी गला कोन पे मते पुरुष बोली घोषणा कर सेटा तो मु जानि दरकार ना सेटा मु अपील कले मते से माने डॉक्यूमेंट देबा मना कर देले अच्छा किंतु साहस बांधले कोन पय ना जेतु मु निजे किछि भूल कर नै मु तो कोनसी इंजेक्ट करनी मेडिसिन इंजेक्ट करनी जे जदि भी मोर हार्मोन लेवल बढ़ी माने प्रायतः झील कहतु के बढ़ी जाए के कमी जाए जेहेतु आम क्रीड़ाविद के अधिक परिश्रम करूँ कंपटीशन सप्लीमेंट भी नौ भल डाइट भी खाऊ तो हार्मोन लेवल बढ़े कमे तो ताकू नहीं कि जेंडर टेस्ट मत पब्लिक कोई मत बदनाम कहीं करागला आम भारत वर्ष कौन अधिकांश टीम इवेंट बेसी फोकस करते आप देखते क्रिकेट हो फुटबॉल हो कि हॉकी हो कि बैडमिंटन हो जितक टीम इवेंट ताकू लोक फोकस करते कहीं से बेसिकली कौन कॉर्पोरेट हाउस रो इन्वेस्ट बेसी थाए से स्पॉन्सरशिप बेसी दियंती कि एथलेटिक केबी भी कई स्पॉन्सरशिप दियंतीनी जेहेतु ताको ब्रांडिंग टीम इवेंट का घंटा घंटा अध घंटा खेल चला ब्रांडिंग नाम हुए सो स्पॉन्सरशिप बेसी आसे तो से जो प्लेयर मैंने रहते बेसी प्रकार सपोर्ट दि जाए टिकी निकी जहाँ किसी आवश्यकता पूर्ण कर दि जाए कि एथलेट मानक मिले नहीं माने आप ट्रेनिंग जब जी आप जोता पादर ना कई देवे निज पैसा इन्वेस्ट करा पड़ो कि पड़ा जदि सरकार तरफ दि केवल वर्ष थरे दि मैंने समस्त भावते क्रीड़ाविद मैंने केवल ट्रैक रे परिश्रम करते किंतु आउट ऑफ ट्रैक रे मुझे परिश्रम करती सामना कर लोक पाद धरी सेमती कौन क्रीड़ाविद करेंगे जो ये सामना करें से भाव खेल दूर था पाठ चाकरी करेंगे कि से समय मुझे हार मान नी सामना करी कि मुझे निजे लड़ी निजक सारा दुनिया प्रमाणित करने मुझे लड़ी भारतर गौरव ओडिशार गौरव धृति चांद दीदी वेलकम टू ओडिशा टॉक्स थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आउ एटा बहुत गौरव विषय आज आप आसिले ए ओडिशा टॉक्स रे बहुत डीप डिस्कशन आज आम करने जाऊँ कहीं मीडिया आउ न्यूज हो बहुत सारा जिनस शुणा पाइचु आपण विषय बहुत मतांतर बहुत कथबार्ता बहुत पर्सपेक्टिव अच्छी आसी किंतु आज से सुजोग मिलची जे धृति चांद को रिप्रेजेंट करेंगे से जो फेस दे के जाइचंती जो मेंटल ट्रॉमा मेंटल स्ट्रेस जेतोले गोटिए मनीष अगेंस्ट तो पूरा विश्व जेतोले थिला सही सिचुएशन को आज आम डिस्कशन करवा सो आई होप आमको बहुत किसी शिक्षा को मिल मनीषर से साहस जो आप गोटे पॉइंट कही कि जदि मु किसी भूल करना ताले मु को हद तक भी जापरि निजक ये करिया से विषय डिस्कशन करवा थैंक यू मैडम आउ लेट्स गेट स्टार्टेड मैम प्रथम आम स्टार्ट करवा राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड केमती कौन चाइल्डहुड सिचुएशन थिला आम तो शुणीचु मीडिया आ ये जे बहुत हम्बल बैकग्राउंड रू आप बिलोंग करती से फूड रिलेटेड हो खाइबा रिलेटेड हो से तो असुविधा होता से सिचुएशन को आज जो आप देखुं कौन से विषय कह चाहते आज के दिन को देखला अतीत को भाविले बहुत फरक होती बहुत चेंजेस जिते मु 3-4 वर्ष छुआ होती आ घर बहुत गरीब फैमिली बेसिकली मो घर हूँ जाजपुर जिलार चकपुर ग्राम रे बापा माँ काम हूँ बुणाकार परिवार जेहेतु आमर कपड़ा बुणवा आमर काम से भली परिवार भितर 6टा झील गोटे पुओ बापा माँ को नहीं 9 जन परिवार को संभाया बापा प्रति बहुत कष्टसाध्य होता जेहेतु इनकम सोर्स बहुत कम थिला कारण से मो बापा माँ दुहे मिसिकी जो कपड़ा बुणती तार मंथली इनकम मात्र 300 ରୁ 400 टଙ୍କା थिला तो से टंकार गोटे मास प्राय एत झील मानू चलवा कष्टसाध्य थिला ठीक से खाଇବା पिवा नथिला पढ़ापढ़ी भी करि पार नथिले माने ओळे खाले ओळे उपास रहिया पड़ता से समय से गरीब अवस्था परिवार भितर जितने मु इच्छा प्रकट कली कि मु गोटे क्रीड़ाविद बनेबी राज्य देश खेली बहुत संघर्ष कर समय बहुत बाधा विघ्न भी आसला कारण दौड़ापी जो पड़ियार आवश्यकता थी मो पाखे ना जोता भी नाला पोशाक भी नाला ट्रेनिंग जो पोशाक आवश्यकता से भी नाला आ मेन सब बड़ इश्यू था डाइट मान खाद्य मान गोटे
ଆଥଲେଟ୍ ବନିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ସମୟ ମତେ ମିଳୁଥିଲା। ମାନେ ଥରଟି ଆମ ଘରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରାତିରେ ବି ଖାଉ, ରାତି କଲା ପରେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଉ, ପଖାଳ କରିକି ଖାଉ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା। ତଥାପି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସକୁ ଆଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାକୁ ଏଇ ଥଟ୍ଟା କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଲି, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରଖିଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ବହି ଖାତା ଡଟ୍ ପେନ୍ ଯାହା ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଲି, ମୋତେ ସ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦିଆଗଲା, ବହି ଦିଆଗଲା, ତା ସହିତ ଖାତା ପେନ୍ ବି ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କି ଦୁତି ଯେହେତୁ ଆମର ତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ଦରକାର ଆମେ ତ ବିୟର କରିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଖାତା ବହି କିଣିପାରିବୁନୁ, ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେବ, ତୋର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତୋତେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଦିଆହେବ, ଆଉ ତୁ ଆଗକୁ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମର ସେଠି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତୋତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଆଶା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦୁତି ଖାଲି ତ ଖେଳିଲେ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, କ୍ରୀଡ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ତୁ ଡେଲି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ମୋ ମାଆ କହିଲେ ଖାଲି ତୁ ଗାଁରେ ଦୌଡ଼ୁ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯାଇଛି NH 16 ରୋଡ଼ ରାଜପଥ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଇକି ଦୌଡ଼େ, ପ୍ରତିଦିନ 2 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ତା ସହିତ ନଦୀ ପଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ, ଯେହେତୁ ଖାଲି ପାଦ ଜୋତା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ପଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ। ତ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାତାର ମୁଁ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇକି ରହିଲି ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ, ସେଇଠୁ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଆସିଲା କି ନା ଏଇ ଖେଳକୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥିଲା କି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ କୋଟାରେ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇବାର ଆଶାୟୀ ରହିଲି କି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଖେଳିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜବ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ପରିବାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି। ତ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସକୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ପରେ କେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାପରେ ଉପରକୁ ଗଲେ? ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି 2006 ମସିହାରେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଆବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ସେଠୁ ମୋତେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲର କି ତତେ ତୁମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମ ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଫ୍ରି ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବି ତୁମକୁ ଫ୍ରି ରହିବ, ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ହଁ ମାରିଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ସିଓର ଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ 2006ରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଥିଲି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା, ବାକି ସେଠି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ମୋର ସବୁଥିରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି, କେବଳ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କଟି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା 30 କେଜି, ମୁଁ ସେଠି ମୋର ମନେ ଅଛି 23 କେଜି ଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ୱେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ହାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ ଦରକାର, ମୋତେ ସେଠି 2.5 ନା କେତେ ଥିଲି, ମାନେ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ବି ନଥିଲା ମୋର। ତ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ବାକି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 400 ମିଟର 800 ମିଟର ରନିଂ ଥିଲା ବା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଥିଲା, ହାଇ ଜମ୍ପ ଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଫିଜିକାଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଟି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଯିଏ ଦିଦି ଖେଳୁଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବଙ୍କୁ କି ପିଲାଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 6 ମାସ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ମାସ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ନ କରେ ଆମେ ଦେନ୍ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଟୋଟାଲ୍ 10ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା, 10ଟା ସିଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଲେ, ମାନେ 11 ସିଟ୍ରେ ୱେଟିଂ ରଖିଲେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସନ୍ତିନି କିଛି କିଛି ପିଲା, ତ ମୋତେ ୱେଟିଂରେ ରଖିଦେଲେ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ମାନେ ତାର ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଲାନି, କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ସେ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଲା କି ତୁମେ ଆସି ଜଏନିଂ କରିପାରିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଗଲି।
ହଁ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋର ମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ମିଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ 4ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଇଥିଲା 4ଟାଙ୍କରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଆମର ବମ୍ବେରେ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ତ ମାନେ ଯେତେକ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆମେ 10 ଜଣ ଯୋଉ ଥିଲୁ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ତ ତାପରେ ମାନେ ଆମର ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ହୋପଫୁଲ ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଯିଏ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସିଏ ବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ହଁ ଦୁତି କିଛି କରିପାରିବ ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଚେସ୍ ଦେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜିନିଷ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ 2007 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲି ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମର ହେଉଥିଲା ବିହାରରେ ଥିଲା ତ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲି ସିଲଭର ପାଇଥିଲି ତାପରେ ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲି ତାପରେ ପୁଣି ସିଲଭର ବି ପାଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ସେଇଠୁ ଲଗାତାର ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛୁ କି ଅଲଗା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ ଇଏର ବି କିଛି କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଆଥଲେଟିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିଲ୍ଡରେ କୋଚିଂର ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତ କୋଚିଂ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଥଲେଟ୍ରେ ବେଶୀ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କ୍ରୀଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରନିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରଖିହେବ ତାକୁ କେମିତି ଫିଟନେସ୍ ରଖିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ ଟ୍ରେନିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାଇଡ଼ିଂ ଲଗାଉ 50 ମିଟର 60 ମିଟର 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଇଡ଼ିଂ ଲଗାଉ ତାପରେ ଆମେ ରିପିଟେସନ୍ ଲଗାଉ ରିପିଟେସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ମନେ କରନ୍ତୁ 200 ମିଟରଟାକୁ ଆମକୁ 5 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଥମଟା ଧର ଆମେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିଲୁ ତାଠୁ କମେଇ କମେଇ କେତେ ଆମେ କମେଇ ପାରୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଥିବ ମାନେ 200 ମିଟର ରିପିଟେସନ୍ଟା ଥିବ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିବେ କି ତମେ 26 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିବ କି 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିବ ତ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25ରେ ଏଣ୍ଡ କରୁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଥକାଉଟରେ ଆମେ ଯେତେ କଭର କଲୁ ତ ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼ିକି ସେଇଟା କମ୍ପିଟିସନରେ କାମ ଦିଏ ତାପରେ ଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଏ ଜିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସଲକୁ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ ହାଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ଆମର ହାଇନିଂ ରହିଲା ଯାହା କିଛି ଆମର କୋଚିଂର ରହିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ ଆମେ କରୁ ତା ସହିତ ଆମର ଲେଡର ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହୁଏ ସର୍ଟପୁଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରୁହେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍ ବନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଥଲେଟ୍ ବନିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡିର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ମସଲ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରି ମାନେ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ରାତିରେ ପୁରା ବଡି ଦରଜ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଶୋଇ ବି ହୁଏନି ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସେ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସେ ତାକୁ ପୁଣି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହିଛି ହାଇନିଂ ଅଛି ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଭଳିଆ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଉଁଟା କୋଚିଂ ଲାଇନ୍ ଆମର ସେଇଟା ଆମେ କରୁ ତ ଡେଲି ଆମକୁ ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଡାଇଟ୍ ସେକାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଥଲେଟ୍ ଆମେ ଯାହା ଖେଳିଲେ ଆମ ଦେହରେ ପଳେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାଟନେସ୍ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯାହା ବି ନେଉ ସେଥିରେ ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାରେ କିଛି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଏ ସେ ସମୟ ଟିକେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଫୁଡ଼କୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫୁଡ୍ ବି ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁ ଟିକେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଉ ରିକଭରି ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ଟିକେ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ କିଛି ୱିକନେସ୍ ନ ହୁଏ ମସଲ୍ ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ବି ମୋତେ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ଭାତ ଟିକେ କମ୍ ଖାଉ ରୁଟି ଟିକେ ଖାଉ ବା ନନଭେଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଉ ତ ଏଇଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନରେ କିଏ ଆଥଲେଟ୍ସରେ କରିପାରିବେ ହଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଧର ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପନିର ଖାଇପାରିବେ ଚଣା ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇପାରିବେ ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡକ୍ଟର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ମିଳିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆହେବ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହିକି ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ଖାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ରହିଗଲେ ତ ସବୁ ଯେମିତି ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆମ ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଥଲେଟିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ଏତେ ଯଦି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତ ବହୁତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତର ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଡାଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏସିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲା 4ରୁ 5 ଜଣ ମେଡାଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ନାଁ ଶୁଣନ୍ତି ପିଟି ଉଷା ନାଁ କଲେ କେବଳ ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଉଡ଼ନ ପରି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ପରଠୁ ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଶା ରାଇ ହୁଅନ୍ତୁ
ମୁଁ ହୁଏ ସାବଣୀ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଟି ଉଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଥିଲା 100 ମିଟରରେ 11.43 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜ ରେକର୍ଡ ନିଜେ 10 ଥର ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି 11.17 ଯେଉଁଟାକି ଗତ 2021ରେ ମୁଁ ପଟିଆଲାରେ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ରେ। ଆଉ ଏସିଆ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଲମ୍ପିକରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭାରତ ଅନେକ ମେଡାଲ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କି ଆଥଲେଟିକ୍ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ମେଡାଲ ନାହିଁ ସେଇ ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର କି ଆଜି ହେଇପାରିଛି ନା ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ? ମାନେ ଯେତିକି ହେଇଛି ସେତିକି ତ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ ବା ଫୁଟବଲ ହଉ କି ହକି ହଉ କି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହଉ ଯେତେକ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତାକୁ ଲୋକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ସେଥିରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଥଲେଟିକ୍ କେହି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖେଳ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ନାଁ ହୁଏ ସୋ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ବେଶୀ ଆସେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଟିକି ନିକି ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂରଣ କରି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଜୋତା ପାଦରେ ନାହିଁ କେହି ଦେବେନି, ନିଜ ପଇସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇଟା ଭାରି ସାମ୍ନା କରେ କ୍ରିଟିକାଲ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ବା ଜଣଙ୍କ ପଛରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟିଂ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଶତ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏବେ ଆସିବା 2012ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି 2012 ମସିହାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 400 800 କରୁଥିଲି, 1500 ମିଟର ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ମିଡିଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲି। 100 ମିଟର 200 ମିଟର ମୁଁ କରୁନଥିଲି। 2011 ମସିହାରେ ମୋର ଯେ ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ସିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଗଲେ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର କୋଚ୍, ମାନେ ମୋର ଯିଏ ନୀଳମାଧବ ଦେ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କୋଚ୍, ସିଏ ଜଣେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର କୋଚ୍ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଆଉ 100-200 ମିଟର ଏଇଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ମିଡିଲ୍ କୋଚ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୋର ହାଇଟ୍ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପାୱାର ଭଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ବି ଭଲ ଅଛି, ତୁ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କର ତୋର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ମିଡିଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କଲି। ଆଉ 6 ମାସ ଭିତରେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲା ମୋର ୟୁଥ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି। ପ୍ରଥମ ଥର 100 ମିଟରରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କଲି ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ 12.85 ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ, ମୁଁ କରିଥିଲି 12.55। ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ମୋ ଉପରେ କି ତୁ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବି ଭରସା ପାଇଲି କି ହଁ ମୁଁ ମିଡିଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବି କରିପାରିବି। ତାପରେ 2012ରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ରଖିବି, 100 200 400 ଦୌଡ଼ିବି। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲି 100ରେ। ଆଉ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ମୁଁ 10 ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି 100 ମିଟରରେ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ସିନିୟରରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲି 2016 ମସିହାରେ ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କାଜାଖସ୍ତାନ ହେଇଥିଲା 2019ରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଏମିତି ଲଗାତାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10 ଥର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ରେକର୍ଡକୁ। ନେକ୍ସଟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2014 ପରଠୁ ଯେଉଁ ସିନେରିଓ ସେଇଠି ଦେଖିବା, କମନୱେଲ୍ଥରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜୁନିୟର ଲେବୁଲରେ ଥିଲି, ଜୁନିୟର ଲେବୁଲରେ ମୁଁ 2013ରେ ୟୁଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମିଂରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଦୁଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ପାଇଯାଇଥିଲି। ମାନେ 17 ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇନଥିଲା ମୋର ଏଜ୍, 16 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ଲେବୁଲର ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ପାଇଁ, ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କ'ଣ ନା 3ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ହାଇପରଏଣ୍ଡିୟମ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେଟା କଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ହାଇପରଏଣ୍ଡିୟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟିଂ ନିଆଗଲା, ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କାହିଁକି? ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାରୁ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିମାଣର ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତାକତ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ମସଲ ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼େ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଥାଏ। ସେଇଟା ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ତାର ମାତ୍ରା ଥାଏ, କେତେ ମାତ୍ରା ତମେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ କାଫେନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା 1000 mg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଦେହରେ କ୍ୟାଫେନ୍କୁ। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ମାନେ କଫି ପିଅନ୍ତି ନା କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ? ନା କଫି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ପି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଛି, ପିଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଫେନ୍ ଥାଏ। ତ ଆଗରୁ ଥିଲା 1000 mg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଇଛି କି 400 mg ଆପଣ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେନି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଅଧିକା ନେଇଛି ତ ସେଟା ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରେ, ମାନେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବାହାରେ କି ତମେ କେତେ mg ପରିମାଣ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ଜଷ୍ଟ? ନା, ସେଟା ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ନିଅନ୍ତି, ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ବି ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସିଂ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଦେଖିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ ହେଉଛି 80/h, 80 ସ୍ପିଡରୁ ଆପଣ ଅଧିକା ନେଲେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମିତି ଆମ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟାମିନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତି। ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାୱାର ହେଲା, ଷ୍ଟାମିନା ହେଲା, ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କିଛି ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବଡିର ଫ୍ୟାଟନେସ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଡିସିନ ବଜାରରେ ଏବେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ନେଲା ମାନେ ମାସକ ଭିତରେ ପତଳା ହେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନର କହୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ବର୍ନ ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେଇଟା ବାଛନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବାହାରୁ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ। ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଭେଦଭାବ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ବେଶରେ ଆସି ଖେଳୁଥିଲେ ଝିଅଙ୍କ କୋଟାରେ। ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ କମ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଆସି ଝିଅ ବେଶରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ସେଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ହାଇପରଜମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ହାଇପରଜମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ହରମୋନ ନିଜ ଦେହରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ହରମୋନ ଲେବୁଲଟା ବଢିଯାଏ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ। ଆଉ ବଢିଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସବୁ ବଢିଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେମ୍ ପାୱାର ଆସିଯିବ। ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ହାଇପରଜମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ ମାନେ ପୁରୁଷ ହରମୋନ ମାତ୍ରା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲେବୁଲ ବି ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦେହରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କେତେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଛନ୍ଦ କରାଯିବ। ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ମୋର 2014ରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହାଇପରଜମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ମୋର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 0.5 ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମାନେ ଅଧିକା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଛି କିଛି ଭିତରୁ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମେ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ମୋର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପେପର ଟିଭିରେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ। ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟର ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିମ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଦନାମୀ ହେଲି, ବ୍ଲେମ୍ର ସାମ୍ନା ହେଲି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କଟୁ କଥା କହିଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ସେ ସମୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟେଷ୍ଟଟା ମୋର ହେଇଥିଲା କ'ଣ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେଡାଲ ଦେଇଛି, ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେକ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିମ୍ରୁ କାଢ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କଲି, ତ ମୁଁ କମ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ବଦନାମ ବି ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତଟା ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ଯିଏ କମଲଦୀପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ଯିଏ ଫୋର୍ଟିଲା ହସ୍ପିଟାଲର, ସିଏ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ମୋର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଥରାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଥରାଇଜ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଥରାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା, ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କୋର୍ସ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସକୁ ଗଲି। ସେଠିକାର ଆମର ଯିଏ ସଚିବ ଥିଲେ ଜିଜି ଥମ୍ସମ୍, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟ୍ କଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ବୋଲିକି ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପରିଣତ କଲେ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମୋତେ ଘୋଷଣା କରିଲ, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମାନେ ପର୍ସନାଲି ରହିଛି, ଆମେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁନି। ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେଥିରେ? ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ମୋର ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେମାନେ ତ ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୋଉଟା କମି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପିଲ କଲି, ମୋତେ ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି
कली कि मोर कौन छाई वाला टेस्ट करते मते स्वतंत्र रिपोर्ट दरकार मेडिकल रिपोर्ट दरकार मते तापर ताकू नै बहुत इश्यू चलला से माने 2 मास परे मोर रिपोर्ट सब देले मोर जहाँ जहाँ मोर टेस्ट करते से रिपोर्ट कर ताद रिपोर्ट जना पड़ला कि मोर हार्मोन टेस्ट हेतला अच्छा माने जेंडर टेस्ट हेतला हार्मोन टेस्ट हेतला मोर ब्लड टेस्ट करथिले आ यूरिन टेस्ट करथिले आ फिजिकल भी एंती नॉर्मल टेस्ट करन जेंती आई जो हमरो फुल बॉडी एक्सप्रेस से माने करथिले कला पर से माने मेंशन करथिले कि हमर जो रूल रे अछि गोटे नारी देहरे 3 रु 5 भितरे हार्मोन लेवल रहिया कथा जोटे कि मोर सेटा 0.5 लेवल बढ़ितला से समय तो गोटे पुआ देहरे 5 रु 8 पर्यंत हार्मोन रहे तो से परिप्रेक्षी से मते बैन करथिले जेतु इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन रूल थिला कि जदि अधिका हार्मोन होजी तले से बाछंद हो तो खाली मते ने ताहा पूर्व कास्टर समय जे ओलंपिक गोल्ड मेडल साउथ अफ्रीका जे ताकू मते बैन कराइतिला पिंकी प्रमाण कोलकाता रे जे ताकू मते बैन कराइतिला आ हमर बेंगलोर रे जे अछंदी कर्नाटक रे जे शांति सुंदर रंजन ताकू मते बैन कराइतिला गुजरात जे थिला रश्मि जहां मूवी हितला रश्मि रॉकेट ताकू मते बैन कराइतिला बहुत एथलीट को बैन कराइतिला लाइफ टाइम पन बैन कराइतिला जेतले मो केस रे मते से इश्यू आसिला तो मु प्रथमे अपील करथिली जे हमर स्विट्जरलैंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन केस सेटा जानिले केमती जे हां मा सेरे मेडिकल रिसल्ट देखली ना कि मोर हार्मोन टेस्ट पई मते से माने बैन करछन बोली नहीं हार्मोन टेस्ट तो गोटे करिले सेटा जेंडर टेस्ट ना कहीं के देई सेटा तो माने से माने जो मानेले स्वीकार करले कि हम भूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन देइथिल बोली अच्छा तो सेई परे मु सेटु केस को आपणाइली हां जे मते गोटे टेस्ट करी मते आ गोटे टेस्ट करछ बोली काहे कि पब्लिक से कहलो तो ताकू नै जे केस अप्लाई करे पई भाली से समस्त मते विरोध करले कि दुती केस कले किसी फायदा मिलबोनी कारण ऑलरेडी इंटरनेशनल कमिटी रूल एटा इंडिया रूल में तो तुम चाहिले भी किसी बदल परिबोनी अनेक एथलीट हार सामना करछन किछि फरक पड़ने तो समस्त मते डरले से समय आ किंतु साहस बांधली कोन पई ना जे तो मु निजे किछि भूल करनै मु तो कोनसी इंजेक्ट करनी मेडिसिन इंजेक्ट करनी जे जदि भी मोर हार्मोन लेवल बढ़ी जी माने प्राय तो जियो कोंतु केबेले बढ़ी जाय केतले कमी जाय जेतु हम क्रीड़ाविद केतले केतले हम अधिक परिश्रम करू कंपटीशन पई सप्लीमेंट भी नो भलो लाइट भी खाऊ तो हार्मोन लेवल बढ़े कमे तो ताकू नै कि मते जेंडर टेस्ट बोली मते पब्लिक कोइ मते बदनाम काई करा गला तो सेही परिपेर मु केस अप्लाई करली हमर स्विट्जरलैंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जेम हमर किछि गोटे इश्यू आमे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस अप्लाई करि परछे सिना हमर स्पोर्ट्स स्वतंत्र कोर्ट होची कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड अछि तो सेठी जो केस अप्लाई करे पहले भी बहुत आर्थिक सहायता दरकार थिला मते पाखा पाखी 2 ରୁ 3 कोटी टका दरकार थिला तो एते टका भी मो पाखरे भी नथिला आ से समय भारत वर्ष मु पूरा बदनामी हि जतिली कोन से राजनेता भी मते सहयोग करे हाथ बढ़ाई नथिले मना कर दिथिले आ माने बिजनेस सेक्टर भी जते को अछंदी स्पॉन्सरशिप करथले से माने भी मना करले मु बहुत चिंताग्रस्त थिले कि से समय मु ट्रैक को फेरी परिबी कि नाही कि भगवान को आशीर्वाद जणे मते लोक जे सहयोग कले कि किसर प्रतिष्ठा डॉक्टर अछु समस्या से कहले तुम केस जति करिया पई चाहू अप्लाई करे पई चाहू तार प्रोसेसिंग कोन मु तो जानि नै जहा फाइनेंस लागो मु हेल्प करि परिबी आपन जति कि चिन्हा जणा अछि को जज वकील आपन चिन्हा जणा अछंती जति किछि करि परिबे तले कर से देले फाइनेंस सपोर्ट करे आरंभ माने साहस देले तापर मु बढ़ी लागो कि नै मु केस अप्लाई करिबी तापर कोलकाता रे जणे अछंती साइंटिस्ट हाइपरजम साइंटिस्ट पयसन मित्र तांको ना तो सी तांको तरफ आसी मते देखा गले मोर मन अच्छे मते माने मो केस मासे पर मते से मते फोन कले दुती तमे जो प्रॉब्लम को फेस करछो हा पर अनेक आथले मते फेस करिसंती किंतु हार समाधान किछि हेई पारुनी अनेक क्रीड़ाविद जीवन नष्ट होजी तो मो एई ऊपरे माने परीक्षा निरीक्षा करूजी आ मु चाहूची आपन को सहायता करे पई तो मु कह ठीक अछि आपन आसिन देखा करंतो जहा सहायता दरकार मोर आपन करी मो तरफ जहा सहायता दरकार हम करिबी तो सी आसला पर सेठी मते सी कहले आमे केस अप्लाई पे जहाँ दरकार रिक्वायरमेंट से प्रथम कहले एत टका खर्च हम से सार जेतु मत ऑर्डर करथिला गुरु कि फाइनेंस सहयोग करी तो मुझे कहली कि हाँ मो फाइनेंस रेडी अच्छी आप खाली मत कहतु कौन कले मु केसटा अप्लाई करि परिबी से मत गाइडलाइन देले कि ना आम मेडिकल टीम गोटे करिया पड़िबो वकील को धरिया पड़ो आ सी आम इंडिया वकील मैंने केस लड़ी पारे रूल अच्छी माने आम स्विट्जरलैंड माने इंटरनेशनल कोर्टर माने वकील माने केस लड़े तार मैडम कहले मु सब दायित्व नेबी किंतु मु तो एका पारिबिनी से सरकार आवश्यकता रही कहले से ओडिशा जी अच्छा एमपी आमर राणा प्रताप सिंह अच्छा आमर जो आठगड़र विधायक अच्छा सी मत सहयोग करने प्रतिश्रुति देले कहले मु आसाम तुम विषय उठेबी आ तुमको सहयोग करने सरकार को निवेदन करी जो से आसाम मो कथा उठले कि द्वितीय पति तो अन्याय होती सहयोग करती सरकार तरफ सहयोग करा तो इमिडिएटली
ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ସବୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଅଛନ୍ତି କଟକର ଯିଏ ଥିଲେ MP, ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତ ଆମର ଯିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ସାର୍, ସିଏ ସେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଦୂତି ପ୍ରତି ଯାହା ବି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏତେ ଗୌରବ ଆଣିଛି, ମେଡାଲ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁନି, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଯାଇକି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ କି ତମର ଯାହା ଭିଜା ପାଇଁ ଯାହା ପାସପୋର୍ଟ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର ବା ଯାହା ବି ପରମିଶନ ଦରକାର ଆମେ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ 2014 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ମୁଁ କେସ୍ ଅପିଲ କଲି, ସରି 29ରେ କେସ୍ ଅପିଲ କଲି। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ମୋର ହିୟରିଂ ଥିଲା, 2015 ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ମୋର ହିୟରିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲି, ସେଇଠି ମୋର କେସ୍ରେ ହିୟରିଂ ହେଲା। ସେଠି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କି ଦ୍ୟୁତି କି ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ କୋର୍ଟ ମାନେ ମୋର ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳିଛି, ଅନେକ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅନେକ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି, କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ମୋର ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବିଫଳ କରିକି ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ତ ତାପରେ ସେଇଠି ମୋର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କୋର୍ଟ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ଜଜ୍ ମାନେ କହିଲେ କି ତମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତମର ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ତମର ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତମ ଦେହରେ କେତେ ପୁରୁଷ ହରମୋନ ମାତ୍ରା ଅଛି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତମ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ତମର ହରମୋନ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପରସେଣ୍ଟ ତମର ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ରୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଛନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଥିଲି ଯେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ମାନେ କୃତ୍ରିମ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କଲେ ଚଳିବ। ମୋତେ ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରାକୃତିକରେ ମୋର ଦେହରୁ ସେଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋତେ କାହିଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା IOC ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କମିଟି ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ ବନାଇଥିଲା, ସେଇ ରୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ବନେଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ହରାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଏବେ ମାପିବାର ରୁଲ୍ଟା ବି ସେଇଟା ଅଛି, କେବଳ ହାରମୋନ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ ରୁଲ୍ଟା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ କଲେ ସେ ରୁଲ୍ଟା ହଟିଗଲା। ତ ତାକୁ ଆମର ଜଜ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହରମୋନ ବଢ଼ିଲେ ହରମୋନ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ। ତ ସେମାନେ 1 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଟାଇମିଂ କି ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବୁ ବୋଲି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୁଲ୍ଟାକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ସେଇ ରୁଲ୍ ହଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଲି 2016 ମସିହାରେ। 2016ରେ ପୁଣି ଆସି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଖେଳିଲି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଲେ। କାଷ୍ଟର ସୁମିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେକ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ନାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିବା କମିବା ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୋର 0.5 ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲିମିଟ୍ରେ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ବାହାରୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ସେଇଟା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୁଲ୍ ଥିଲା କି ତମେ ବାହାରୁ ନିଅ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହଉ, ତମେ ବାଛନ୍ତ, ତମେ ଖେଳିପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ ଉଠେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ। ସିଏ ମୋତେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ କି ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ତମେ ବନ୍ଦ କର। ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ନାଇଁ ସପୋଜ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କିଛି ନା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲେବୁଲ କମିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ୱିକନେସ୍ ଆସିବ ବଡ଼ିରେ, ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେନି କି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିବେ ପାରାସିଟାମଲ୍, ଫରକ ଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି କି ମୋର ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ କୌଣସି ବାହାରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବେନି, ମୁଁ ବାହାରୁ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ତ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହରମୋନଟା କମିଲା, ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କାହିଁକି ନା, ତ ମୁଁ ସେଟା କାହିଁକି ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିଥିଲେ, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କେସ୍ ୱିନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଥିଲି, ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଥିଲି, ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲି, ରେକର୍ଡ଼ ବି କଲି, ମୋ ପରି ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 2014ର ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ମାନେ 14 ପରେ ଯେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନର ଏରା ଥିଲା, କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ସେଇ 2014 ମସିହାର କାହାଣୀ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା,
ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକି ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି, ସେମିତି କୌଣସି ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯେତିକି ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଧରିଛି, ସେମିତି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସାମ୍ନା କରିବି, ସେ ଭାବେ ଆମ ଖେଳ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆମ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଚାକିରି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି, ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲି କି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥିଲି, ନିଜକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ତ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ଆସିଲି କି କେହି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ କି କିଛି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବନି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କେହି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେ ସମୟରେ ମୋ ଘରର ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ମୋର ଯେ ଡକ୍ଟର କିଟ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ, ସିଏ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ କି ତମେ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି କର, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମେ ଦେବୁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ଘରେ ବୁଝିଥିଲେ ଏଇ କଥା? ହଁ, ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତ ଦୁତି ଝିଅ ନା ପୁଅ। ଏବେ ବି ଲୋକ କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦୁତି ଝିଅ ନା ପୁଅ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଦୁତି ତମେ ଝିଅ ନା ପୁଅ। ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ମୋର ବ୍ରେକିଂରେ ଚାଲିଥିଲା କି ଦୁତିଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଦୁତି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି। ତ ବହୁତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସମୟ। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ସେଟା ଡିସଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା? କୋଉଟା କହିଲେ? ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା ଯୋଉ କୋଉଠି? ହଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଡିସଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ସାଥରେ ନଥିଲେ, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଦୁନିଆ ସେଇ ଟାଇମରେ, ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ରାତିରେ ତ ଭାବେ ନା, ମାନେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି, କେହି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମୋର ଯିଏ କିଟ୍ସର ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍, ସିଏ ଆଉ ମୋର କୋଚ୍ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଗପୁର ରମେଶ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ସାହାରା ଦେଲେ କି ଆମେ ଅଛୁ ତମ ସହିତ, ଯାହା ହବ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତାପରେ ଯୋଉ କୋଚ୍ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମେନସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କୋଚ୍ ବି ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ନା ସେଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ନା, ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ରେ ମୋତେ ରଖିଦେଲେନି। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିଲିନି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ରେ ଥିଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଖେଳ ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ମୋତେ ଟିମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲି। ମୋ ସେ ସମୟ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କୋଚ୍ ଦିଆଗଲାନି, ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା, ଆଲାଉ କଲେନି। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କୌଣସି ସୁବିଧା ମୋତେ ଦିଆଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ସେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମାନେ କୋର୍ସଟାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ଏପଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଗାଁରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଦୀ ପଠାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ରୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ଖେଳିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ମୋର। ଆଉ କିଛି ମେନସନ୍ ବି କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ? ନା, ସେଟା ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟନର କେହି ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋର। 2014 ମୋର କେହି ପାର୍ଟନର ନଥିଲେ, ପୁରା ଏକଲା ଥିଲେ? ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି। ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ମୋର ଝିଅ ପାର୍ଟନର, ସେଟା 2019 ମସିହାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ପର କଥା। 2014ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ହାଇପରଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନେକ ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ ବି କରିଥିଲି। ୟୁଥ୍ ଏସିଆର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ମାନେ 200 ମିଟର ଆଉ 400 ମିଟର ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁନେରେ ହେଇଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ମାନେ ଜୁନିୟର କି ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା ମୋର, କେବଳ ହାଇପରଜେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅଲିମ୍ପିକରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତାପରେ? ତାପରେ ଅଲିମ୍ପିକ ଆମର ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ ଥାଏ, କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ଥାଏ। 2016 ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଥିଲା ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ, ସେତେବେଳେ ମାର୍କିଂ ଥିଲା 11.30 ଟାଇମିଂ କଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ 11.31 ମାନେ ଜଷ୍ଟ 0.1 ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ରେ ମୋର ଟାଇମିଂ ଥିଲା। ରେକର୍ଡ ବି କରିଥିଲି, ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାର 15 ଦିନ ପରେ ମୋର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ 11.24 କରିଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକକୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ମାନେ 100 ମିଟରରେ 36 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ପରଠୁ କେହି ବି ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 36 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି 100 ମିଟରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ମାନେ ଭାରତକୁ ନେଇକି ଅଲିମ୍ପିକରେ। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ।
ଆଉ ଏବେ ସେଇ ହରମୋନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ନାଇଁ ଆଉ ଏବେ କିଛି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ମୋର ହରମୋନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ୱିନ୍ କଲି ଆସି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଖେଳିଲି ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ମୋର ସରିଗଲା 2019ରେ ବି ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ବି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର କାହିଁ କରାଯାଏ ତ ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋର ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ସଲ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଲ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଆମର ଡୋପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସେମାନେ ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେସ୍ ଅପ୍ଲି କରିଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇନି ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଲେବୁଲ୍ 1କୁ ଆଟାଲ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ କରିଛି ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋ ଦେହକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିଛି ତାର କେସ୍ର ହିୟରିଂ ଏଯାଏଁ ହେଇନି ତ ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ଏ ବାଛନ୍ତ ଦେଶ ବି ମୋର ହଟିଯିବ ହଟିଲେ ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଘୁରୁଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ସବୁ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପେନ୍ଟେ ମାନେ ପେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଲେବୁଲକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ମୋର ବାର ଉଠିଲା ପରେ ମୋ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୋ ପେଟ ତଳକୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଦରଜଟା ମୋର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ଭଲ ହେଇନଥିଲା ସବା ଶେଷ ଯେତେ ମୋତେ ମୋ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଯିଏ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ କି ତୁମେ MRI ଟେଷ୍ଟ କର କାହିଁକି ପେନ୍ଟା ଯାଉନି ମସଲ୍ ପେନ୍ରେ ଅଛି ନା ଗୋଇଲ୍ରେ ପେନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ପେନ୍ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୋ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ପେନ୍ଟା ରହିଛି ତ ସେଇ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ପେନ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲେବୁଲ୍ 1 କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ତାପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର 15 ଦିନ ଭିତରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ପୁରା ତ ଭଲ ନଥିଲା ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ସେମାନେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ନେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆପଣ ଖେଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତ ସେଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରେ ଥିଲି ଖେଳ ବି କିଛି ନଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ତାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି GW5051 ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଛନ୍ଦାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେସ୍ ଅପ୍ଲି କରିଛି ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଛି ଯେହେତୁ କେସ୍ ହିୟରିଂ ହେଇନି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି କ'ଣ ହେବ କେସ୍ ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏବେ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାରିୟର ତ ମୁଁ ଅନେକ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1500 ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡକୁ ମିଶାଇକି ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ 85 ମେଡ଼ାଲ ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଖେଳିନି ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡୋର ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଗ ନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 2ଟି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛି ପିଟି ଉଷା ଦିଦିଙ୍କ ପରଠୁ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର 20 ଅଣ୍ଡର 16 ଅଣ୍ଡର 19 ଓମେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟାଗୋରୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋର ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି 100 ମିଟର 200 ମିଟରରେ ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି 2024 ଯେଉଁ 20 ମସିହାରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏକଲବ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଂ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ବୀର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଆଉ BBC ମୋ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ଭୋଗ ମାଗାଜିନ୍ର ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖେଳରେ କିଛି କରିପାରିନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଏମ୍ ନେଇକି ମୋ ପରିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳାଇବାର ଅଛି ମୋ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିବାର ଅଛି ମୋ ସାନ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି ଆଉ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ସନର ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛି କାମ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ IAS ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବଦଳିଛି ତା ସହିତ ମୋ ଘରର ପରିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖେଳରୁ କିଛି ପାଇନି ବୋଲିକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେହେତୁ ଖେଳଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ବଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଖେଳର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମି ଚାଲେ କାରଣ ଦେହରୁ ବଳ ବୟସ କମିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ରନିଂ ହେଇପାରେନି ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରିର ସାମ୍ନା କରେ ମାନେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ ଅଣ୍ଟା ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ ବଡ଼ି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ 24-25 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ଟା ବାହାରେ ବଡ଼ିରେ ସେଟା 26-27 ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର 30 ବର୍ଷ ମାନେ ଭିତରେ ମୋ ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ ତ ଖେଳରେ ସେମିତି କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଉଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ଜୋତା ମିଳିପାରୁନି ଖାଇବା ମିଳିପାରୁନି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିପାରୁନି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେ ଦୁତିଚନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁଠିକି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପଇସା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବନି ଫ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି
ତାଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ କି ନା ଆମକୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବନିବାର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀ ବନେଇବି। ପ୍ଲସ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବି, ଯେହେତୁ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ଏତେ ଦେଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିର ପାୱାର ଦରକାର, ପାୱାର ନଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଟିସିଆନ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଏନିଂ କରିକି ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନରେ ଭାବି ନେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଆସିନି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ କରିବି ବୋଲି ଭାବନା ଭିତରେ ଭାବି। ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍। ପଲିଟିକ୍ସକୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଏବେକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ସରକାର ସହିତ ଯିବେ? ସେମିତି ତ ଏଯାଏଁ ମୋତେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଖରୁ ଅଫର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ପିଟି ଉଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନା ନେହୱାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେରିକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଜଡ଼ିତ। ମାନେ ମେରିକମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ପିଟି ଉଷା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହକି ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଯିବି। ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିନି କୌଣସି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲି ସପୋର୍ଟ ହେଲା ତ ସେଇଟା କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇକି, ମୁଁ ଏବେ ଦୁତିଚାନ୍ଦେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦୁତିଚାନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ଆରାମସେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ବନେଇ ପାରିବି, କାରଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜାଗା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପର୍ସନାଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ସବୁକିଛି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ନିଜେ, ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଚ୍ ମାନେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଳସୀ ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାହିଁ ମୋତେ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମୋତେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବ ମୁଁ କାମ କରିବି। ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ସିନା ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତ ତୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ, ମୁଁ କାହିଁ ନ ଦେବି? ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯିବ? ଆଉ ସେ ବୟସ ଯେହେତୁ ମୋର ହେଇନି, ମୋତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କାରଣ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ମ୍ୟାରିକମ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଥିଲେ, ସେ ତ ପୁଣି ଖେଳିକି ଆଜି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହିଁ ନ କରିବିନି? ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ସମାଜ ମୋତେ ଏତେ ନାଁ ଦେଇଛି, ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଭଳି ଆଶା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଡୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଥଲେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହିବି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖେଳକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। କାରଣ ଦିନ ଥିଲା କେବଳ ବାପା ମା' କହୁଥିଲେ ପିଲା ତୁ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠରେ ମନ ଦେ, କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବୁ, ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେବୁ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ଜବ୍ଟେ ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା କହିଲେ କହନ୍ତି ଖେଳିଲେ ବାତ୍ରା ହେଇଯିବୁ, ବୁଲିଲେ ବାତ୍ରା ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ କହିବି ଖେଳର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖେଳକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇପାରିବେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଚେସ୍, ତାଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି ସବୁକିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ସିଟିରେ ୱାର୍ଲଡ ହକି କପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଫିଫା ଫୁଟବଲ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକିରେ ରହିଯାଇନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବନିଥିଲା, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାନପୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବନିଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଛି। ତ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଆସିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ କି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, JSW, ଟାଟା, ବିର୍ଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁମା ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଇକି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡିଡାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ବନାଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପଇସା ବି ଅଛି, ଆଉ ନାଁ ବି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକୋନୋମି କେମିତି ଚାଲେ? ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏକା ଏତେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏତେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଅଛି,
ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ 6 କୋଟି ପାଇବେ। ଅମିତ ରୋହି ଦାସକୁ ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଲିମ୍ପିକରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 2ଟି ସିଲଭର ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ମୋତେ 1.5 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ଇକୋନୋମି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ବି ରହିଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଖାଲି ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ମେଡାଲ ଜିତନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପିଛା, ମାନେ ସରକାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପିଛା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା କିଛି ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଦୌଡ଼ ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ କି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୋତେ ମିଳିବ କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ ଖେଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ହୁଏତ ମୋତେ ଚାକିରି କଲେ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। କାରଣ ପଇସା ନ କମିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି, ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା କେମିତି। ତ ସେ ପଇସା ହିଁ ଏବେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମେଡାଲ ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର ଜେନା ଯେତେବେଳେ ଏସିଆନ୍ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ତ ପଇସା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମି ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାମାନେ ଏବେ ସିନାରିଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସେଇଟା ମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ନାଇଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ନା, ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା, କେବଳ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟେ ଥିଲା। ଆମର ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ନଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରିକଭରି ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲା କି କାଶ ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଏ, ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଏ বা କମର ଇଞ୍ଜୁରି, ଆପଣ ବଡି ବାଲାନ୍ସ, ଏ ସବୁ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେଠି ଚେକଅପ୍ କରାଯାଏ। ସେଠି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଲା, ଭଲିବଲ କୋର୍ଟ ହେଲା, ଇଏର କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଖାଲି ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ, କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଡୋର କୋର୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଭଲିବଲ କୋର୍ଟ, ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସବୁ କିଛି ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ପୁରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇକି ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେଣ୍ଟର ବନାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଉଁଝର, ଆଉ ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଉ ଏଜୁକେସନକୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି, ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିବେ। ଏଜୁକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବେ। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତ ଏଇ 3ଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ରନିଂ ଆଉ କିଛି ଗେମ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ କେବଳ ରନିଂ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ଅଦର ଇଭେଣ୍ଟକୁ କେବେ ଯାଇନି। ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ହବି ଅଛି, ମୋତେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଏ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ। ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 6000 କିଲୋମିଟର କଭର କରିଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଭର କରିଥିଲି 2 ଥର, 15 3000 କିଲୋମିଟର କଭର କରିଥିଲି। କାଲକାଟା ମଧ୍ୟ ନା କାରରେ ଯାଇଛି। କାଲକାଟା ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଯାଇଛି, ବମ୍ବେ ଥରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଏ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍, ତ ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଲାହ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍? ପ୍ରଥମ ତ କହିବି, ଦିନ ଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବ, ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ଆପଣ ଶରୀର ଠିକ୍ ରଖିବେନି ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ଶରୀର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି, କାରଣ ନିଜକୁ ୱିକନେସ୍ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ତ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପଛରେ କମେଇବ, ଆଗେ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଅ। କାରଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ 60-70 ବର୍ଷରୁ ଜୀବିତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୋଭିଡ ଆସିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମହାମାରୀ, ମାନେ ବଡ଼ ରୋଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି। ତ ଏହାଠୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶରୀର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁନି, ମାନେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, କାଠ ଚୁଲି ଆଣିବାର ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବା ସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହୁଛି ସେଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ରହିଛି, ୟୋଗା ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶରୀର ଫିଟନେସ୍ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଶରୀର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଫିଟ୍ ରଖିଛି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ଏମିତି ରଖିଥିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଫିଟନେସ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖାଉଥିବେ, ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବେ, କାରଣ କୌଣସି ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି କ'ଣ ଶରୀରକୁ ଫିଟନେସ୍ ରଖିବନି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରୋଗ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ କେବେ ବଡ଼ ବେମାରରେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ମୋର ମାଡ଼ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା, ୱେଟ୍ ଉଠିଲା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସାମ୍ନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବେମାର ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଆସିନି, କାରଣ ମୋ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଲା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହୁଏନି, ଆଉ ହେଲେ ବି ଥରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ୟୋଗା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେବେ? ୟୋଗା ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଖେଳରେ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯାଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ଆମେ ୟୋଗା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ, ମାନେ ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଆପଣ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ, ଧର ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେନି, ଏବେ କିଛି କରୁଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? କିଛି ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ ଲେଭେଲ? ବ୍ଲଡ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନଥାଏ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆଉ ପାୱାର ଷ୍ଟାମିନା ପାୱାରଟା ବଢ଼ିବ। ସେଇଟା କେମିତି? ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାୱାର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲଂସ୍ ପାୱାର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥକି ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 50 ମିଟର ଦୌଡ଼ିଲାକୁ ସଁ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ଥକିଆ ଲାଗିବନି। ଧର ଆପଣ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଭି ଜିନିଷ ଉଠେଇବେନି, ଆପଣ ମାକ୍ସିମମ୍ 10 କେଜିରୁ ଉପର ଜିନିଷ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଜଦୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ 20-30 କେଜିର ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଦେବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କୁଲି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ 60-70 କେଜିର ୱେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠେଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବି ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍ର ଫରକ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ପୂରକ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଟିଂ ଦେବ ଆମର ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ, ଷ୍ଟାମିନା, ଆଉ ଆମର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ପାୱାର, ଯେଉଁ ବୋଲେ ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ରହିଲେ ତ ସବୁ କାମ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇ ରହିବେ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ କରିବେ, ତ ଆଲସିର ସାମ୍ନା କରିବେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ବୋରିଂ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ତ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜିର ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ, ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱେଲକମ୍। ମୋ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ ଯେଉଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟାର ଷ୍ଟୋରି ପବ୍ଲିକରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅନେକ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ, ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିବି ଏମିତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆ ଲଟ୍।